जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। फरीथी स्वागत है तमारू एक नवा विडियो में। प्रयागराजना महाकुंभनो विशाळ मेळो चरम सीमाए हतो। लाखोनी भीड़, गंगानु पवित्र जल अने चारे बाजू मंत्रोना नाद गूंजी रह्या हता। एक माता पोताना पुत्रने खोळामां लईने गंगाना किनारे ऊभी हती। जन्मथी बोली के सांभळी न शकता पुत्रनी आँखोमां जीवननो प्रकाश झांखो पड़ी रह्यो हतो। माताना आशीर्वाद गंगाना मोजामां खोवाई रह्या हता। तेमणे सांभळ्युं हतुं के महाकुंभमां दैवी ऋषिओना आशीर्वादथी अशक्य पण शक्य बने छे। तेमनी आशा ए हकीकत पर टकी हती के कदाच कोई चमत्कारिक संत तेमना पुत्रने नवुं जीवन आपी शके। मित्रों, सौथी पहला विडियो लाइक करी शेर करी देजो अने कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूरथी लखी देजो। आ साथे अमारी चेनल ने पण सब्सक्राइब जरूर करी देजो। भीड़ में चालती वखते माताने एक विचित्र साधु मळ्या। ते साधु मात्र 3 फूट ऊंचा हता, परंतु तेमनी आँखो ऊंडी अने डरामणी हती। तेमनुं शरीर राखथी ढंकायेलुं हतुं अने तेनी आसपास एक विचित्र मौन हतुं। कोईए कह्युं के आ साधु 50 वर्षथी गंगाना किनारे तपस्या करी रह्या छे अने तेमणे क्यारेय कोईनी साथे वात करी नथी। माताए तेना पुत्रने तेमनी सामे मूकता ज ऋषिए अचानक तेमनी आँखों खोली। तेमना चेहरा पर एक विचित्र चमक आवी अने ते बाळक तरफ जोवा लाग्या। अचानक संते जोरथी बूम पाड़ी अने कह्युं, आ बाळक आ दुनियानुं नथी। माता भयथी ध्रूजवा लागी। आजूबाजूनुं टोळुं पण स्तब्ध थई गयुं। साधुनी वात सांभळीने मातानी आँखमांथी आंसू वहेवा लाग्या। तेणीए हाथ जोड़ीने कह्युं, महाराज, आ बाळकने जीवन आपवा माटे हूँ कंई पण करीश। संते तेनी सामे गंभीरताथी जोयुं अने कह्युं के आ बाळकनो जन्म कोई पापनुं परिणाम छे। तेने बचाववा माटे तमारे तमारा जीवननुं बलिदान आपवुं पड़शे। मातानी चीसो सांभळीने लोकोना हृदय हचमची उठ्या हता। बाळकने खोळामां पकड़ीने ते जोरथी रडवा लागी। भीड़मां बधा भावुक थई गया, पण कोई साधुनी नजीक जवानी हिम्मत करी शक्युं नहीं। माताए पोताना आंसुओ सामे लड़ता कह्युं, जो मारू मृत्यु मारा पुत्रने जीवन आपी शके तो हूँ तैयार छूँ। ऋषिए एक विचित्र मंत्र संभळाव्यो अने गंगानुं जळ हाथमां लीधुं अने बाळकना माथा पर छांट्युं। अचानक बाळक जोर जोरथी रडवा लाग्यो। भीड़ वच्चे एक चमत्कार थयो। जे बाळक जन्मथी ज मूंगुं अने बहेरुं हतुं तेणे तेने माता कही, परंतु ते ज क्षणे साधुनी आँखोमांथी लोही वहेवा लाग्युं अने ते जोरथी हसी पड्यो। आ कोई चमत्कार नथी पण श्राप छे, एम कह्युं अने भीड़ने छोड़ीने जंगल तरफ दौड़ी गया। साधु भागी जता वातावरण वधु डरामणुं बनी गयुं हतुं। माता पोताना बाळकने गळे लगावीने रड़ी रही हती, परंतु ऋषिना शब्दों दरेकना मनमा भय पैदा करी रह्या हता। भीड़मांथी एक वृद्धे हळवेकथी कह्युं के आ साधु 300 वर्ष पहला मृत्यु पाम्या हता। ते दरेक महाकुंभमां परत फरे छे। आ सांभळीने सौ दंग रही गया। प्रश्न ए हतो के ते ऋषि कोण हता अने तेमणे बाळकने शा माटे शाप आप्यो? शुं ते शाप बाळकना जीवन पर असर करशे? आगळ आ रहस्यनो पर्दाफाश थवानो छे। माता गंगाना किनारे पुत्रने गळे लगावीने बैठी हती। पुत्रनो अवाज सांभळीने मातानी आँखोमां आनंदना आंसू हता, पण तेना हृदयमां एक विचित्र अस्वस्थता हती। खोळामां पड़ेला पुत्रने अवाज आपनार साधु हवे गायब हता। पुत्रनो चेहरो चमकतो हतो, पण तेनी आँखोमां एक विचित्र डर हतो। भीड़मांथी कोई कंई कहेवानी हिम्मत करी शक्युं नहीं। पेली माताए तेना पुत्रने वारंवार पूछ्युं, दीकरा शुं थयुं? पण बाळक चूपचाप आकाश तरफ जोई रह्यो, जाणे कंईक अणगमतुं त्यां छुपायेलुं होय। ते ज रात्रे एक वृद्ध ऋषिए महिलाने गंगा किनारे रोकी। तेनो चेहरो गभरायेलो हतो। तेणीए ध્રુજતા अवाजे कह्युं के संत दैवी नथी पण अशुभ आत्मा छे। तेनी नजर जेना पर पड़े छे तेना जीवनमां अंधकार प्रवर्ते छे। माताए आ सांभळता ज तेनुं हृदय डूबी गयुं। तेणे साधुने पूछ्युं, शुं तेनो पुत्र सुरक्षित छे? वृद्ध साधु मौन थई गया अने मशाल वडे नदी तरफ इशारो कर्यो। पछी बाळक जोर जोरथी चीसो पाडवा लाग्यो। तेनी चीसो एटली भयानक हती के नजीकमां ऊभेला लोको पण ध્રુજી गया हता। बाळके गंगा तरफ इशारो कर्यो अने रडवा लाग्यो। माताए तेना पुत्रने गळे लगाड्यो अने बूम पाड़ी, भगवान,
હું કંઈ સમજી શકતી નથી. શું મારા પુત્ર સાથે કંઈક ખોટું થવાનું છે? બાળક અચાનક બેભાન થઈ ગયો. માતાની ચીસો ગંગાના કિનારે ગુંજવા લાગી. લોકો તેને સાંત્વના આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ તેની તબિયત બગડી રહી હતી. તેનું હૃદય તૂટી ગયું. તેણે ફરીથી પોતાના પુત્રને છાતીએ લગાડ્યો અને રડતા રડતા કહ્યું, હે ગંગા માતા, જો મારા પુત્રને કંઈ થશે તો હું પણ બચી નહીં શકું. ગંગાના પાણીમાં અચાનક જોરદાર મોજાઓ ઉછળવા લાગ્યા. પાણીનો રંગ કાળો થઈ ગયો અને તેમાંથી એક અસ્પષ્ટ આકૃતિ નીકળવા લાગી. તે એ જ 3 ફૂટ ઊંચા સાધુ હતા, જેની આંખોમાંથી લોહી વહેતું હતું. તેમણે તેની માતા તરફ જોયું અને કહ્યું, મેં તમને ચેતવણી આપી હતી. આ બાળક માનવ નથી, પણ જૂના પાપનું ફળ છે. તેને બચાવવા માટે તમારે તમારી જાતને ગંગાને સમર્પિત કરવી પડશે. માં સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. તેણે ભીડ તરફ જોયું, પણ કોઈ તેને બચાવવા આગળ ન આવ્યું. પછી બાળકની આંખો અચાનક લાલ થઈ ગઈ અને તે જોર જોરથી હસવા લાગ્યો. તેનું હાસ્ય કોઈ દુષ્ટ આત્માના અવાજ જેવું લાગતું હતું. તે બાળકનું હાસ્ય અને ઋષિના શબ્દો સાંભળીને ટોળું ભાગવા લાગ્યું. માતાએ ભયભીત રીતે બાળકની આંખોમાં જોયું અને લાગ્યું કે બાળક હવે તેનું નથી. ત્યારે વૃદ્ધ સાધુએ બૂમ પાડી અને કહ્યું કે માતા ગંગાના આશીર્વાદ જ તેને રોકી શકે છે. તેણે તરત જ પાણીમાં બોળી દો. માતા પુત્ર સાથે ગંગામાં જવા લાગી. પણ પછી પાણીમાંથી બીજો દૈવી અવાજ આવ્યો, રાહ જુઓ. આ અવાજ કોનો હતો? શું તે બાળક ખરેખર અભિશાપ હતું કે પછી તેની પાછળ કોઈ મોટું રહસ્ય છુપાયેલું હતું? આ બધું જાણવા માટે આગળ જોડાયેલા રહો. મહાકુંભની એ શીતળ રાત્રિની શીતળતા હજુ પણ માતાના હૃદયમાં વસી ગઈ હતી. મહિલા ગંગા કિનારે પોતાના પુત્રને છાતી સાથે પકડીને બેઠી હતી. હવે તેની આંખોમાં માત્ર પીડા અને ભય હતો. બાળક ખૂબ જ શાંત હતું, જાણે કોઈ ગાઢ નિંદ્રામાં હોય, પરંતુ તેનો શ્વાસ અસામાન્ય હતો. માતાની આંખો આંસુઓથી ભરેલી હતી. તે દરેક ક્ષણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતી હતી, હે ગંગા માતા, કૃપા કરીને મારા બાળકની રક્ષા કરો. જો કોઈ પાપ કર્યું હોય તો મને સજા કરો, પણ મારા પુત્રને બચાવો. ત્યારે ગંગા પાસે બેઠેલા વૃદ્ધ ઋષિ તેમની પાસે આવ્યા અને કહ્યું, દીકરી, આ બાળક તમારી સાથે છે, પરંતુ તેને બચાવવાનો નિર્ણય ફક્ત માતા ગંગા જ કરી શકે છે. રાત્રે 3 વાગ્યે ગંગાના પાણીમાં અચાનક હલચલ જોવા મળી હતી. પાણીમાં જોરદાર મોજા ઉછળવા લાગ્યા અને તેની સપાટી પર સફેદ ફીણ ઉભરાવા લાગ્યા. અત્યાર સુધી શાંત રહેલું બાળક અચાનક ધ્રુજવા લાગ્યું. તેની આંખો ખુલી અને તે જોર જોરથી રડવા લાગ્યો. પણ તેનો અવાજ કોઈ માણસ જેવો નહોતો. તે એક વિચિત્ર ડરામણો અવાજ હતો, જાણે કોઈ દુષ્ટ આત્મા રડી રહ્યો હોય. માતા ગભરાઈ ગઈ અને બાળકને ચુસ્તપણે પકડી રાખ્યું. પછી એ જ 3 ફૂટ ઊંચા સાધુ ગંગાના જળમાંથી પ્રગટ થયા. તેની આંખોમાં ભયંકર લાલ ચમક હતી. તેમણે બૂમો પાડીને કહ્યું, મેં ચેતવણી આપી હતી, પણ તે મારી વાત ન સાંભળી. હવે આ બાળક તમારું નથી રહ્યું. માતાના હાથ પગ ધ્રુજવા લાગ્યા. માતા પુત્ર સાથે ગંગા તરફ દોડવા લાગી. તે રડતી હતી અને બોલી રહી હતી કે હે ભગવાન, મારો શું ગુનો છે? મેં ફક્ત મારા બાળક માટે પ્રાર્થના કરી હતી. તેને મારાથી દૂર ન લો. પરંતુ બાળકે તેના ખોળામાં અજીબ હરકતો કરવાનું શરૂ કરી દીધું. તેનું શરીર ઠંડુ પડી રહ્યું હતું અને તેની આંખો તેની માતાને જોઈ રહી હતી. માતાએ બાળકને જોરથી હલાવ્યું, પરંતુ તે જવાબ આપી રહ્યો નહોતો. ગંગાના કિનારે તેની ચીસો ગુંજવા લાગી. નજીકમાં ઊભેલા લોકો પણ રડવા લાગ્યા. માતાની આંખમાંથી વહેતા આંસુ જાણે ગંગામાં ભળીને આખી નદીને રડાવી રહ્યા હોય તેવું લાગતું હતું. તે જ ક્ષણે ગંગાના પાણીમાંથી એક તેજસ્વી પ્રકાશ નીકળ્યો. પ્રકાશ એટલો તેજ હતો કે દરેકની આંખો અંજાઈ ગઈ. તે પ્રકાશમાંથી એક દિવ્ય સ્ત્રી પ્રગટ થઈ. તેણે સફેદ વસ્ત્રો પહેર્યા હતા અને તેના હાથમાં કમંડલ હતું. તેણે માતા તરફ જોયું અને કહ્યું, તમારા પુત્રનો જીવ બચાવી શકાય છે, પરંતુ આ માટે તમારે સત્યનો સામનો કરવો પડશે. માં સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. તેણે ધ્રુજતા અવાજે પૂછ્યું કે કયું સત્ય દેવી? શું મારા પુત્રનું નસીબ પહેલેથી જ લખાયેલું છે? દેવીએ હળવા સ્વરે કહ્યું કે આ બાળક આ દુનિયાનું નથી, પરંતુ એક પ્રાચીન શાપનું પરિણામ છે. આ બાળકનો ભૂતકાળ તમારી કલ્પના બહારનો છે. માં અવાચક હતી. તેણે દેવીને પૂછ્યું, શું મારા પુત્રને બચાવવાનો કોઈ ઉપાય છે?
દેવીએ કહ્યું, તમારે ગંગાના ગર્ભ સુધી જવું પડશે. ત્યાં તમારે સત્યનો સામનો કરવો પડશે. દેવી અદૃશ્ય થતાં જ ગંગાનું પાણી શાંત થઈ ગયું. પણ માતાના મનમાં પ્રશ્નોનું વાવાઝોડું ઊભું થયું હતું. વૃદ્ધ ઋષિ પાસે આવ્યા અને કહ્યું, ગંગાનો ગર્ભ એવી એક જગ્યા છે જ્યાં કોઈ સામાન્ય માણસ જઈ શકતો નથી. ત્યાં જવું મૃત્યુને ભેટવા જેવું છે. પણ તમારે જવું પડશે, કારણ કે સત્ય ત્યાં છુપાયેલું છે. માતાની સામે હવે બે રસ્તા હતા. તમારા પુત્રને બચાવવા માટે તમારા જીવનને જોખમમાં નાખો અથવા તેને આ શ્રાપથી મરવા માટે છોડી દો. તેણે નક્કી કર્યું. પણ આ નિર્ણય શું હતો? ગંગાનું ગર્ભ શું છે અને તેમાં શું રહસ્ય છુપાયેલું છે? આ બધું જાણવા માટે આગળ જોડાયેલા રહો. માતા ઘાટના કિનારે બેઠી હતી. પુત્રને તેની છાતી પાસે પકડીને ગંગા તરફ જોઈ રહી હતી. ગંગાના લહેરોના મૃદુ અવાજથી રાત્રિનું મૌન ગાઢ બની ગયું હતું. માતાના મનમાં એક જ વિચાર હતો, શું હું મારા પુત્રને બચાવી શકીશ? તેની આંખોમાંથી વહેતા આંસુ ગંગાના લહેરો સાથે ભળીને તેની લાચારી વ્યક્ત કરી રહ્યા હતા. નજીકમાં ઊભેલા વૃદ્ધ ઋષિએ કહ્યું, દીકરી, ગંગાનો ગર્ભ તને એ સત્ય બતાવશે જે આજ સુધી કોઈએ જોયું નથી. પરંતુ યાદ રાખજે કે ત્યાંથી પાછા ફરવું દરેકની પહોંચમાં નથી. માતાએ ધ્રુજતા હાથે પુત્રને ચુસ્તપણે પકડી લીધો અને ગંગા તરફ જોયું. અચાનક રાત્રે ત્રીજા પહોરે ગંગાનું પાણી વધવા લાગ્યું. પાણીના મોજા એટલા જોરદાર બન્યા કે લોકો ડરીને પીછેહઠ કરવા લાગ્યા. એટલામાં જ પાણીમાંથી એક કાળી આકૃતિ નીકળી. એ આકૃતિ બીજું કોઈ નહીં પણ એ જ 3 ફૂટ ઊંચા સાધુની હતી. તેની લાલ આંખો તેની માતા પર સ્થિર હતી. તેણે ડરામણા સ્વરે કહ્યું, જો તારે તારા પુત્રને બચાવવો હોય તો તારે ગંગાના ગર્ભમાં જવું પડશે. પણ ત્યાં છુપાયેલું સત્ય યાદ રાખજે. તારું જીવન હંમેશ માટે બદલાઈ જશે. માતાનું હૃદય ઝડપથી ધબકવા લાગ્યું. લોકો ભયથી પીછેહઠ કરી ગયા. ઋષિ અચાનક અદૃશ્ય થઈ ગયા અને ગંગાનું પાણી શાંત થઈ ગયું. પણ હવે માતાએ નક્કી કરવાનું હતું કે તે આ અદૃશ્ય ડર સામે લડી શકશે કે નહીં. માતાએ તેના પુત્ર તરફ જોયું. તેનો ચહેરો શાંત હતો પણ શ્વાસ ધીરે ધીરે નબળો પડી રહ્યો હતો. તેણે રડતા રડતા કહ્યું, હે ગંગા માતા, હું તને મારા ખોળામાંથી ક્યારેય અલગ નહીં કરું. હું મારા બાળક માટે બધું જોખમમાં મૂકીશ. તેમની વાત સાંભળીને ઘાટ પર ઊભેલા લોકો પણ રડવા લાગ્યા. આ દૃશ્ય એટલું હૃદયસ્પર્શી હતું કે કોઈ પણ પોતાની લાગણીઓ પર કાબૂ રાખી શક્યું નહીં. માતાએ ગંગામાં પગ મૂક્યો. પાણી તેની કમર સુધી પહોંચી ગયું અને તેનો પુત્ર ઝડપથી શ્વાસ લેવા લાગ્યો. ત્યારે તેને લાગ્યું કે તેના પુત્રના હાથ તેને પકડીને ખેંચી રહ્યા છે. આ લાગણીએ તેને મૂળ સુધી હચમચાવી નાખ્યો. માતાએ ગંગામાં બીજું પગલું ભરતા જ પાણી અચાનક ઠંડુ થઈ ગયું. ગંગાનું પાણી હવે સામાન્ય નહોતું રહ્યું. તેમાંથી એક વિચિત્ર ગંધ આવી રહી હતી. અચાનક પાણીની નીચે સોનેરી પ્રકાશ ચમક્યો. પ્રકાશ એટલો તેજસ્વી હતો કે માતાની આંખો અંજાઈ ગઈ. ત્યારે તેના કાનમાં એક દિવ્ય અવાજ ગુંજ્યો, તમારો દીકરો તમારો નથી, તે શ્રાપિત આત્મા છે જેને આ દુનિયામાંથી આઝાદીની જરૂર છે. માતા ચોંકી ગઈ અને ડરતા ડરતા પૂછ્યું, આ કેવી રીતે શક્ય છે? તે મારા ગર્ભમાંથી જન્મ્યો છે. પ્રકાશની અંદરથી બીજી આકૃતિ દેખાઈ. એ સફેદ વસ્ત્રો પહેરેલી સ્ત્રી હતી. તેણે કહ્યું, આ બાળકનો ભૂતકાળ તમારી કલ્પના બહારનો છે. તેને બચાવવા માટે તમારે ગંગાના ગર્ભમાં છુપાયેલું સત્ય જાણવું પડશે. પોતાના ડરને બાજુએ રાખીને માતાએ ગંગાના ઊંડાણમાં પગ મૂક્યો. અચાનક તેની આસપાસ પાણી વહેવા લાગ્યું. તેની ચારે બાજુ અંધારું હતું. ત્યારે એક ગુફાનો દરવાજો દેખાયો અને તેની સામે 3 ફૂટ ઊંચા સાધુ ઊભા હતા. તેણે માતા તરફ જોયું અને કહ્યું, આ સત્ય છે. આ ગુફા તમને એ દુનિયામાં લઈ જશે જ્યાં તમારા પુત્રનો જન્મ થયો હતો. પરંતુ યાદ રાખો કે આ યાત્રા તમારા જીવન અને મૃત્યુ વચ્ચેની હશે. માતાના ચહેરા પર ભય અને હિંમતનું મિશ્રણ હતું. તેણે ઊંડો શ્વાસ લીધો અને ગુફાની અંદર પગ મૂક્યો. પણ ગુફાની અંદર શું હતું? તે સંત કોણ હતા અને શા માટે તે બાળકને શાપિત કહી રહ્યા હતા? આ બધું જાણવા માટે આગળ જોડાયેલા રહો. ગંગા જળની શીતળતા માતાના શરીરને વીંધી રહી હતી, પણ તેના હૃદયમાં ઉછળતા તોફાનની ઉષ્મા દરેક દર્દ કરતાં વધારે હતી. તે ગુફાના મુખ પર તેના બાળકને તેની છાતી પાસે પકડીને ઊભી હતી. ગુફાની અંદરથી આવતી ઠંડી હવામાં એક વિચિત્ર ગંધ આવી રહી હતી.
જાણે કોઈ ભયંકર રહસ્ય સેંકડો વર્ષોથી છુપાયેલું તેના સ્તરો ખોલવા માટે ભયાવહ હતું. માતાએ પુત્રના ચહેરા તરફ જોયું. તેનો શ્વાસ હળવો હતો અને તેની આંખો અડધી ખુલ્લી હતી. તેણી રડતી અને ગણગણાટ કરતી, તું જ મારું સર્વસ્વ છે પુત્ર. હું દરેક મુશ્કેલી સહન કરીશ અને તને કંઈ થવા દઈશ નહીં. તેનો અવાજ ધ્રુજતો હતો અને તેની આંખોમાંથી સતત આંસુ વહી રહ્યા હતા. માતાએ ગુફાની અંદર પહેલું પગલું ભરતા જ તેની આસપાસની દુનિયા બદલાવા લાગી. ગુફાની અંદર ગાઢ અંધકાર હતો, પરંતુ દિવાલોમાંથી વિચિત્ર ઝગમગતી રોશની નીકળી રહી હતી. અચાનક ગુફાની જમીન ધ્રુજવા લાગી. માતા ગભરાઈ ગઈ અને તેના બાળકને ચુસ્તપણે પકડી રાખ્યું. પછી સામે એક ઘેરો પડછાયો આકાર લેવા લાગ્યો. તે એ જ 3 ફૂટ ઊંચા સંત હતા, પણ હવે તેમનો ચહેરો વધુ ડરામણો લાગતો હતો. તેમની લાલ આંખો ચમકી રહી હતી અને તેમનો અવાજ ગુફાની દિવાલો પરથી ગુંજતો હતો. આ ગુફા તમને તે સત્ય બતાવશે જે તમારું જીવન બરબાદ કરી શકે છે. શું તમે તૈયાર છો? માતાના પગ ધ્રુજવા લાગ્યા, પરંતુ તેણીએ હિંમત ભેગી કરી અને સાધુને કહ્યું કે તેણી તેના પુત્ર માટે કંઈ પણ કરશે. મને સત્ય બતાવો. સાધુએ હસીને કહ્યું, જુઓ, પરંતુ તમે જે જોશો તે સહન કરવું સરળ રહેશે નહીં. ગુફાની અંદર એક વિશાળ કાચનું તળાવ દેખાયું. પાણી એટલું સ્પષ્ટ હતું કે માતા તેના પુત્રનું પ્રતિબિંબ તેમાં જોઈ શકતી હતી. પરંતુ તસવીરમાં તેનો પુત્ર હસતો નહોતો, પરંતુ તેની આંખોમાંથી લોહી વહી રહ્યું હતું. માએ બૂમ પાડી અને કહ્યું, આ શું છે? આ મારો પુત્ર ન હોઈ શકે. ઋષિએ ગંભીર સ્વરે કહ્યું, આ તમારા પુત્રનું સાચું સ્વરૂપ છે. આ એક શાપિત આત્મા છે જેનો જન્મ ન થવો જોઈએ. માતા રડવા લાગી. તેણે પોતાના પુત્રને ખોળામાં લીધો અને કહ્યું, આ મારો પુત્ર છે. તેને શાપ કેવી રીતે આપી શકાય? તે મારો એક ભાગ છે, મારા આત્માનો ભાગ. પરંતુ પાણીમાં દેખાતી તસવીર વધુ ભયાનક બની હતી. માતાના આંસુ હવે રોકાતા નહોતા. તે જમીન પર ઘૂંટણીએ બેસી ગઈ અને વારંવાર ભગવાનને બોલાવવા લાગી. અચાનક ગુફાની છત પરથી એક તેજસ્વી પ્રકાશ પડ્યો. એ પ્રકાશ કોઈ દેવીનું રૂપ જણાતો હતો. ત્યાંથી અવાજ આવ્યો, આ બાળક શાપિત છે, કારણ કે તેના પાછલા જન્મમાં તે એક રાજા હતો જેણે તેની પ્રજાને ત્રાસ આપ્યો હતો. માતાની આંખો પહોળી થઈ ગઈ. ધ્રુજતા ધ્રુજતા તેણે પૂછ્યું, પૂર્વજન્મ? રાજા? પણ આ મારો દીકરો છે. દેવીએ કહ્યું કે તેણે પોતાના પાપોની સજા આપવા માટે માનવ સ્વરૂપમાં જન્મ લીધો છે. તેને ત્યારે જ મોક્ષ મળશે જ્યારે તેણે તેના કર્મોનું પ્રાયશ્ચિત કરવું પડશે. ઋષિએ કહ્યું, પણ તેને બચાવવાનો એક માર્ગ છે. તમારે તમારા જીવનનું બલિદાન આપવું પડશે અને તેને આ ગંગાના ગર્ભમાં સમર્પણ કરવું પડશે. માતાના ચહેરા પર ભય અને પીડા સ્પષ્ટ દેખાતી હતી. તે મૂંઝવણમાં હતો. માતાએ ઊંડો શ્વાસ લીધો અને કહ્યું, હું મારા બાળક માટે કંઈ પણ કરીશ. મને કહો કે મારે શું કરવાનું છે. પછી ગુફાની દિવાલો પર વિચિત્ર ચિત્રો દેખાવા લાગ્યા. તે ચિત્રોમાં એક વાર્તા દેખાઈ. એક રાજા જે પોતાની પ્રજા પર જુલમ કરતો હતો અને દેવી ગંગાનો શ્રાપ. જ્યારે માતાએ તે ચિત્રો જોયા ત્યારે તેની આંખોમાં આશ્ચર્યની સાથે સાથે ભય પણ હતો. પણ પછી ગુફામાં બીજો અવાજ ગૂંજ્યો, સત્યને જોવું સહેલું છે, પણ તેને સમજવું અને સ્વીકારવું સૌથી અઘરું છે. તમારું આગલું પગલું તમારું ભાગ્ય નક્કી કરશે. ગુફાની જમીન અચાનક ફરી ધ્રુજવા લાગી અને માતાએ એક વિશાળ દરવાજાનો સામનો કરવો પડ્યો, જેના પર મોક્ષનો દરવાજો લખાયેલું હતું. પણ આ મોક્ષનો દરવાજો માતા માટે શું લાવશે? શું તે તેના પુત્રને બચાવી શકશે કે પછી આ દરવાજો તેના માટે કોઈ મોટું રહસ્ય ખોલશે? આ જાણવા માટે આગળ જોડાયેલા રહો. ગુફાની અંદર ગુંજતો મૌનનો અવાજ માતાના હૃદયમાં ભયનું તોફાન ઊભું કરી રહ્યો હતો. તે મોક્ષના દરવાજા આગળ તેના પુત્રને છાતી સાથે પકડીને ઊભી હતી. તેના મનમાં હજારો સવાલો ઉઠી રહ્યા હતા. શું આ દરવાજો તેમના પુત્રનો જીવ બચાવી શકશે? શું તે તેની પાછળનું રહસ્ય જાણી શકશે? તેના આંસુ રોકાતા નહોતા. પોતાના પુત્રના ઠંડકવાળા શરીરને અનુભવતા તેણીએ ધ્રુજતા કહ્યું, હે ગંગા માતા, મેં તમને મારી બધી ભક્તિ અને પ્રેમથી બોલાવ્યા છે. મને મારો પુત્ર પાછો આપો. તેના અવાજમાં એટલી બધી ગહનતા અને વેદના હતી કે જાણે ગુફાની દિવાલો પણ તેની સાથે રડવા લાગી. માતાએ દરવાજા તરફ પગ મૂકતા જ એક જોરથી ગર્જનાથી ગુફાને ધ્રુજારી શરૂ કરી દીધી. દરવાજા પરના ચિત્રો જીવંત થયા. રાજા, પ્રજા
અને ગંગા દેવીના દ્રશ્યો એક પછી એક સ્પષ્ટ થવા લાગ્યા. તે રાજા પોતાની તલવારથી નિર્દોષ લોકોની હત્યા કરી રહ્યો હતો અને દેવી ગંગાનું સ્વરૂપ તેના પર નારાજ થઈને તેને શાપ આપી રહ્યું હતું. માતા ડરી ગઈ અને પીછેહઠ કરવા લાગી. પછી દરવાજામાંથી એક તેજસ્વી લાલ પ્રકાશ આવ્યો અને ગુફામાં જ્વાળાઓ ઉભરાવા લાગી. અચાનક ગુફાની અંદર એક કાળી આકૃતિ દેખાઈ. તેઓ 3 ફૂટ ઊંચા સંત હતા, પણ આ વખતે એનો ચહેરો એનાથી પણ વધારે રાક્ષસી હતો. તેમણે ગર્જના ભર્યા સ્વરે કહ્યું, તારી પરીક્ષા શરૂ થઈ છે. આ દરવાજો મોક્ષનો દરવાજો નથી, પણ સત્ય અને શ્રાપનો છે. તેને પાર કરવું સહેલું નથી. માતાએ હાથ જોડીને ઋષિને કહ્યું, હું સત્યથી ડરતી નથી. મારા પુત્રને બચાવવા હું દરેક મુશ્કેલી સહન કરીશ. ઋષિએ કહ્યું, તમારા આંસુ આ ગુફાને ઓગાળી શકે છે, પરંતુ આ સત્ય તમારા હૃદયને બાળી નાખશે. તમારા પુત્રનું ભાગ્ય તમારા હાથમાં નથી. માતાએ તેના પુત્ર તરફ જોયું. તેનો શ્વાસ હવે ધીમો પડી ગયો હતો. રડતા રડતા તેણે કહ્યું, હું તને બચાવવા માટે મારો જીવ પણ આપી દઈશ. આ સાંભળીને ગુફાની દિવાલો ધ્રુજવા લાગી. દરવાજે બીજું દ્રશ્ય ઊભું થયું. એક માતા જે પોતાના બાળકને બચાવવા માટે ગંગામાં કૂદી રહી હતી. આ દ્રશ્ય જોઈને માતા વધુ ભાંગી પડી. તેની આંખોમાંથી વહેતા આંસુ હવે અટકતા નહોતા. અચાનક દરવાજો ખુલ્યો અને માતા પોતાને એક વિશાળ ધોધ પાસે ઊભેલી જોવા મળી. તે ધોધની મધ્યમાં દેવી ગંગાનું દિવ્ય સ્વરૂપ દેખાયું. તેમના હાથમાં કમળ હતું અને તેમના મુખમાંથી દિવ્ય અવાજ આવ્યો, આ બાળક તમારું નથી, શ્રાપિત આત્મા છે, જેણે પોતાના પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરવું પડશે. પરંતુ તેને ત્યારે જ મોક્ષ મળશે જ્યારે તમે તમારા પ્રાણનું બલિદાન આપો. આ સાંભળીને માતા ચોંકી ઉઠી. તેણીએ ધ્રુજતા કહ્યું, મેં તેને મારા પુત્ર તરીકે સ્વીકાર્યો છે. જો મારું જીવન તેના મોક્ષનું માધ્યમ બની શકે તો હું તેનો આનંદથી સ્વીકાર કરું છું. ગંગા દેવીએ કહ્યું, પરંતુ યાદ રાખો કે આ ત્યાગ ત્યારે જ સફળ થશે જ્યારે તમે તેને પૂર્ણ ભક્તિથી કરશો. માતાએ પોતાના બાળકને ગંગાના ધોધ પાસે બેસાડ્યું અને પીછેહઠ કરવા લાગી. માતાએ પોતાનો જીવ બલિદાન આપવા માટે ગંગામાં કૂદી પડવાની તૈયારી કરી. ત્યારે ધોધમાંથી એક દિવ્ય પ્રકાશ થયો. તે પ્રકાશે માને ગળે લગાવી અને ગંગા દેવીનો અવાજ ગુંજી ઉઠ્યો, સત્ય હજુ અધૂરું છે. તમારા પુત્રના ભૂતકાળનું સૌથી મોટું રહસ્ય હજુ છુપાયેલું છે. પછી 3 ફૂટ ઊંચા ઋષિ ફરી દેખાયા અને હસતા હસતા બોલ્યા, આ ગંગાનું ગર્ભ છે અને સત્ય જાણ્યા પછી બધા અહીંથી પાછા ફરતા નથી. હવે તમારા પુત્રનો વાસ્તવિક ભૂતકાળ શું છે તે જાણવા માટે તૈયાર થાઓ. માતાનો ચહેરો ભય અને જિજ્ઞાસાથી ભરાઈ ગયો. શું તે અજાણ્યા રહસ્યને સહન કરી શકશે અને શું તેનો પુત્ર ખરેખર બચી જશે? ગંગાના ધોધમાંથી નીકળતો દિવ્ય પ્રકાશ અને માતાનું ધ્રુજતું હૃદય. તેણીએ તેના પુત્રને પાણીની નજીક રાખ્યો અને ઊંડી લાગણીઓમાં ડૂબી ગઈ. તેનો પુત્ર જે ગતિહીન અને નિર્જીવ લાગતો હતો તે તેના જીવનનું કેન્દ્ર બની ગયો હતો. તેણે પોતાના બંને હાથ જોડીને ગંગા દેવીને કહ્યું, હે માતા, મેં મારા જીવનનો દરેક શ્વાસ તેને સમર્પિત કર્યો છે. શું હું તેને ગુમાવીને જીવી શકીશ? તેની આંખોમાંથી વહેતા આંસુ ગંગાના પાણીમાં ભળી ગયા, જાણે તે માતા ગંગાને વિનંતી કરી રહ્યા હોય. તેનો દર્દ ભર્યો અવાજ ગુફામાં ગુંજતો હતો, જો મારું બલિદાન તેને નવું જીવન આપી શકે તો મને મારા જીવનની પરવા નથી. માતાએ ગંગાના જળમાં પગ મૂકતાની સાથે જ પાણીની સપાટી પર હલચલ મચી ગઈ હતી. ધોધની અંદરથી રહસ્યમય અવાજો ગુંજવા લાગ્યા. અચાનક ત્યાંની હવા ભારે થઈ ગઈ અને ગુફાની આસપાસ કાળા ધુમાડાની જાળી ફેલાઈ ગઈ. માતાએ ડરીને પાછળ જોયું તો 3 ફૂટ ઊંચા સાધુ ફરી દેખાયા. તેમની આંખો હવે લાલ જ્વાળાની જેમ ચમકી રહી હતી. તેમણે હસીને કહ્યું, તમે પાણીમાં પગ મૂક્યો છે, પણ શું તમે જાણો છો કે આ ધોધ શુદ્ધ આત્મા જ સ્વીકારે છે? જો તમે તેનો બોજ ઉઠાવી શકતા નથી તો તમારો આત્મા પણ આ ધુમાડામાં ખોવાઈ જશે. માતાએ ડરીને પુત્રને ગળે લગાડ્યો. પછી પાણીની સપાટી પરથી એક હાથ નીકળ્યો અને બાળકને ખેંચવા લાગ્યો. માએ બૂમ પાડી, ના, આ મારું બાળક છે. તેણે પૂરી શક્તિથી બાળકને ખેંચવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એ હાથની તાકાત એટલી હતી કે માતાનો વિશ્વાસ ડગમગવા લાગ્યો હતો. તેના હાથની પકડ ઢીલી પડવા લાગી. તેણે રડતા રડતા કહ્યું, હે ગંગા માતા, જો મારું બલિદાન તેને બચાવી શકે તો મને મારા બાળકથી અલગ ન કરો. મને તેની સાથે લઈ જાઓ.
તેનું રુદન એટલું કરુણાથી ભરેલું હતું કે ગુફાની દિવાલો પણ રડવા લાગી. આટલું બોલતા જ બાળકનું સ્થિર શરીર અચાનક હલવા લાગ્યું. તેની આંખો ધીરે ધીરે ખુલી, પરંતુ આ કોઈ સામાન્ય જાગૃતિ નહોતી. તેની આંખો ઊંડી, કાળી અને ચમકદાર બની ગઈ હતી. જ્યારે માતાએ આ જોયું તો તેને આઘાત લાગ્યો. બાળક તેને જોઈને હસવા લાગ્યો, પરંતુ તેના હાસ્યમાં નિર્દોષતાને બદલે એક રહસ્યમય અને ભયાનક છબી હતી. બાળકની આ હાલત જોઈને માતાને ઊંડો આઘાત લાગ્યો. ત્યારે સાધુએ હસીને કહ્યું, તમે તેને તમારો પુત્ર માનવાની ભૂલ કરી છે. આ શાપિત આત્મા હવે તેના સાચા સ્વરૂપમાં આવી રહ્યો છે. ધોધની નજીક એક તેજસ્વી પ્રકાશ પડ્યો અને બાળકનું શરીર હવામાં લહેરાવા લાગ્યું. માતા તેને ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરી રહી હતી, પરંતુ તેનું શરીર સામાન્ય વ્યક્તિ જેવું લાગતું નહોતું. માતા તરફ ઇશારો કરીને સાધુએ કહ્યું, આ આત્મા તમારા બલિદાન માટે ભૂખ્યો હતો. તેને મુક્તિની જરૂર નથી, તેને તમારી શક્તિની જરૂર છે. માતાએ હિંમત ભેગી કરીને પૂછ્યું, તમને આ બધું કેવી રીતે ખબર પડી? ઋષિએ જવાબ આપ્યો, કારણ કે આ આત્મા મારા શ્રાપનો ભાગ છે. તે તમારી પાસે ગંગાની ઈચ્છા પ્રમાણે નહીં, પણ મારી રમતના ભાગરૂપે આવ્યો છે. ધોધનો જોરદાર પ્રવાહ અચાનક બંધ થઈ ગયો અને ચારે તરફ શાંતિ છવાઈ ગઈ. માતાએ તેના પુત્ર તરફ ગભરાઈને જોયું. તેનું શરીર હવે સામાન્ય બાળક જેવું લાગતું હતું. તે ગાઢ નિંદ્રામાં હતો. માતાને રાહત થઈ. પછી સાધુએ ગંભીર સ્વરે કહ્યું, આ શાંતિ માત્ર ક્ષણિક છે. ગંગાએ તમને હમણાં જ એક ઝલક બતાવી છે. વાસ્તવિક સત્ય ધોધની અંદર છુપાયેલું છે. શું તમે તેના માટે તૈયાર છો? માતાએ ધ્રુજતા પૂછ્યું, સત્ય શું છે? ઋષિએ હસતા હસતા કહ્યું, તારા પુત્રનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ અને તેનો હેતુ જાણવા તારે ગંગાના ગર્ભમાં જવું પડશે. પરંતુ યાદ રાખો કે ત્યાંથી પાછા ફરવું દરેક માટે શક્ય નથી. શું તે માતા ગંગાના ગર્ભમાં પ્રવેશવાની હિંમત એકઠી કરી શકશે? અને શું તેણે તેના પુત્ર વિશેની વાસ્તવિક સત્યતા જાણવાનો સામનો કરવો પડશે? ગંગાના કિનારે માતાની છબી ગુફાના રહસ્યમય વાતાવરણમાં હજુ પણ ગૂંજી રહી હતી. તેનું હૃદય ભારે હતું અને તેની આંખો ગંગાને જોઈને જ લાલ થઈ ગઈ હતી. પોતાના પુત્રને પોતાની છાતી પાસે પકડીને તેણે ફરી એકવાર ગંગાને પ્રાર્થના કરી, હે ગંગા માતા, મને તમારા ગર્ભમાં લઈ લો, પરંતુ મારા પુત્રને જીવન આપો. હું તેનો નિર્દોષ સ્મિત પાછું ઈચ્છું છું. તેના અવાજમાં એટલી ઊંડાઈ હતી કે જાણે આખું બ્રહ્માંડ તેની વેદના સાંભળી રહ્યું હોય એવું લાગતું હતું. નજીકમાં ઊભેલા 3 ફૂટ ઊંચા સાધુ શાંત મુદ્રામાં ઊભા હતા, પણ તેની આંખોમાં એક વિચિત્ર ચમક હતી. તેણે તેની માતા તરફ જોયું અને ધીમેથી કહ્યું, તારો રસ્તો નક્કી થઈ ગયો છે, પરંતુ તેનો અંત શું થશે તે તમારી હિંમત પર નિર્ભર છે. ઋષિએ તેની માતાને ઇશારો કરીને ગંગા તરફ જવા કહ્યું. ગંગાનું પાણી હવે સ્થિર અને શાંત દેખાતું હતું, પરંતુ માતાએ પાણીમાં પગ મૂકતાની સાથે જ તેની આસપાસના પાણીની સપાટી પર જોરદાર મોજા ઉછળવા લાગ્યા. આ તરંગો સામાન્ય નહોતા. તેની સાથે કોઈ અદૃશ્ય પડછાયાનો અનુભવ થયો. અચાનક માતાને લાગ્યું કે કોઈએ તેનો પગ પકડી લીધો છે. તેણે પાછળ ફરીને જોયું તો ગંગાના પાણીમાં કેટલીક આકૃતિઓ ઉભરાવા લાગી. આ આકૃતિઓ તેને પોતાના પડછાયા જેવી દેખાતી હતી, પરંતુ તેનામાં એક વિચિત્ર ભયાનક ભાવના હતી. એટલામાં જ એક જોરદાર ચીસ સંભળાઈ, તમે રહસ્ય ખોલવા આવ્યા છો, પણ શું તમે પરિણામ સહન કરી શકશો? માતા ગભરાઈ ગઈ. તેનું શરીર ધ્રુજવા લાગ્યું. માતાની આંખમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા. તેણીએ પોતાની જાતને કહ્યું, જો આ મારી છેલ્લી પરીક્ષા હશે તો હું તે પૂરી કરીશ. તેણે પોતાના પુત્રને ગંગાના જળ પર બેસાડ્યો અને ભક્તિભાવથી કહ્યું, હે ગંગા માતા, તેને તમારા આશીર્વાદ આપો. હું આ માટે કોઈ પણ બલિદાન આપવા તૈયાર છું. અચાનક બાળકનું શરીર ધીમે ધીમે પાણીમાં ડૂબવા લાગ્યું. માતાએ બૂમો પાડીને તેને પકડવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એક અદૃશ્ય શક્તિ તેને પાછળ ખેંચી ગઈ. માતા રડવા લાગી. તેણીની ચીસો સમગ્ર વિસ્તારમાં ગૂંજી રહી હતી. મારા બાળક, મને તેને બચાવવા દો. તેના અવાજમાં એટલું દર્દ હતું કે ત્યાં હાજર દરેક સ્તબ્ધ થઈ ગયા. પરંતુ બીજી જ ક્ષણે ગંગાનું પાણી લાલ થઈ ગયું. આ દ્રશ્ય જોઈને માતાનું હૃદય ભાંગી ગયું હતું. તેણે જોરથી બૂમ પાડી, શું મારો દીકરો ક્યારેય પાછો નહીં આવે? ગંગાનું પાણી અચાનક ફરી શાંત થઈ ગયું. માતાએ જોયું કે બાળકનું શરીર ધીમે ધીમે સપાટી પર આવી રહ્યું છે. પરંતુ આ કોઈ સામાન્ય બાળક નહોતું. તેના કપાળ પર એક તેજસ્વી પ્રકાશ ઉભરાઈ રહ્યો હતો.
અને તેની આંખોમાં દિવ્યતાની ચમક હતી. સાધુએ ગંભીર સ્વરમાં કહ્યું, તમારો પુત્ર હવે જેવો હતો તે નથી રહ્યો. તે હવે ગંગાના આત્માનો એક ભાગ બની ગયો છે. તે દૈવી હેતુ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. માતાએ અવિશ્વાસથી બાળક તરફ જોયું. બાળકે તેની માતાને પહેલીવાર જોઈ અને હસતા હસતા કહ્યું, માતા, હું હવે સુરક્ષિત છું, પણ અમારો સમય ઓછો છે. એ સંત વિશે સત્ય જાણવા મારે ઊંડે સુધી જવું પડશે. આ સાંભળીને માતા સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. તેણે બાળકને તેની છાતીએ લગાડ્યું, પણ બાળકના શરીરમાંથી એક અદ્ભુત ઉર્જા નીકળી રહી હતી. આ ઉર્જા માતાને પણ અંદરથી બદલવા લાગી. માતા તરફ ઈશારો કરીને સાધુએ કહ્યું, હવે તમારે પાણીની અંદર જવું પડશે. ગંગાના ગર્ભમાં એક રહસ્ય છુપાયેલું છે, જેનાથી તમે તમારા પુત્રનો અસલી હેતુ સમજી શકશો. પરંતુ યાદ રાખો કે ત્યાંથી પાછા આવવું એ દરેક માટે આસાન નથી. માતાએ સાધુને પૂછ્યું, શું ત્યાં મારું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે? સાધુએ ગંભીર સ્વરમાં કહ્યું, મૃત્યુ અને જીવન ફક્ત તમારી હિંમત પર નિર્ભર છે. શું માતા ગંગાના ગર્ભમાં પ્રવેશવાની હિંમત એકઠી કરી શકશે? અને શું તે તેના પુત્રને સંપૂર્ણ રીતે પાછો મેળવી શકશે? આગામી વિડીયોમાં ગંગાના ગર્ભમાં છુપાયેલ એક અદ્ભુત રહસ્ય અને સાધુની પાછળની વાર્તા સાંભળીશું. તો મિત્રો, કોમેન્ટ કરીને જણાવજો કે તમને આ કહાની કેવી લાગી. જો આ કહાની તમને પસંદ આવી હોય તો લાઈક અને શેર કરજો, તથા ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તથા કોમેન્ટ બોક્સમાં જય શ્રી કૃષ્ણ અને હર હર મહાદેવ જરૂરથી લખજો, જેથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને ભગવાન ભોલેનાથની કૃપા આપણા પર હંમેશા બની રહે. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, હર હર મહાદેવ.